A very good morning, everyone. I shall start our classes. The second class is on contemporary political theory. That is PLM 6115. We'll discuss on the block one officially. In the last week, we have discussed mainly the introduction aspect. Today, we will start with the block one officially. In this block one, you'll able to understand in the introduction to political theory. The schedule includes the discussion on the normative behavioralism, contemporary, and the decline of political theory, the revival to the writings of the John Rawls, the concept of ideology, the discussion of the end of ideology. In Unit 1, it is mainly focused on the approaches to political theory. When we talk about the approaches, it have between two, uh, in terms of two schools of approach, the traditional and contemporary. In traditional, it focuses on the philosophical or normative approach, historical and empirical approach, the institution legal approach, and in the contemporary approach, we talk about the behavioralism, postmodernism, and existentialism. So we'll discuss further what these normatives talks about. Normatives talks about in terms of what ought to be, in terms of the ethical questions and value judgment. In terms of empirical, it is what it is observable and measurable. We talks about in terms of the positivism. Positivism focuses mainly in terms of the scientific method that is which is observable, empirical, certain objectives, testable theories, which ignores normative questions. And we also discuss in terms of if we discuss in terms of behavioralism that focus on the political behaviors of actors, the methods, the empirical research, quantitative analysis, trend, the details understanding of behavior, the limitation, the reductionist regret structures. The behavioral concepts comes mainly after the Second World War. Lots of revolutionary changes have been done in political science due to dissatisfaction and criticism of traditional approach. And basically, behavioralism paths goes to thinkers, those what make realistic experiences during Second World War and found failures of traditional research in practical life. The realistic revolution is known as the behavioral revolution, which is the main concept that deals upon it. And in the approaches to political theory, we talks about the criticism of behavioralism as well. When we talks about the reductionists that ignore the structure and the institution and neglected power and ideology and disconnect from real world political problems. And in post behavioralism, it focuses the integration of normative and empirical. The method includes a critical, reflexive, pluralistic, extracting the holistic analysis, limitation, complex, and the subjective. The contemporary approach, methodological pluralism, quantitative integration of normative and empirical analysis, interdisciplinary engagement. The decline and research. The decline in 1950s and 1960s, behaviorism became dominant paradigms. Traditional theory marginalized as abstract, normative, and unscientific. Pioneers include Easton, Almond, and Simon. And in it too, we find a decline in resurgence as well. The resurgence we see in the critical theory challenge the behaviorism. Like social movement we have seen in terms of civil rights, feminism, shows ideology, persistence. Rawls revived normative theory in the late 1960s. Uh, and in Unit 3, we have seen that how the ideology have tried to emerge between the contestation of between certain ideology between in terms of the contestation between the left, right, or certain other factors. And we have seen the system of beliefs shaping political behaviors, the four functional inputs, cognitive, normative, practicals, and legitimative. Examples like liberalism, conservatism, socialism, fascism, as such.
Unity, where we have seen in terms of the ideology and end of ideology. The end of ideology thesis, we have seen the proponents of Bell, Lips, and Seals, and the claims the grand ideology is declining, technocratic governance rising. But in terms of the context of the Second World War stability, this is the total literacy that have become the aspects of the ideologies and of ideology where it has persisted between the populism, polarization, social movements, and have it have emerged certain Western-centric bias of thesis as well. And when we see in terms of the identity politics, the environmental movement have started to emerge as well. And in the contemporary politics, it have also we have also observed that digital ideologies and social media started to became popularized with the emergence of the global ideological movements and environmental identity politics marked its existence. And liberalism became the main driving factors, the main driving force in terms of the contemporary ideology aspects. And where we have seen that ideology remains a vital force in understanding power and justice, where we have also tried to see certain contestation between even the liberalism ideology of it, where it starts with the tourism or these capital issues, where it have tried to bend their ideas with the times of space and changes, where the conservatism, the liberalism, the socialism on the trees have tried to contest it with the capitalist ideas aspect. And and Unit 4, we have also seen the concept of power and hegemony, where it is very important to understand the contemporary political theory. We need to understand the idea of power, the idea of hegemony as well, where power is the ability of individuals or group to influence, control, or shape the behaviors of others. It operates at multiple levels, from interpersonal to institutional, where perceived power is the force, the threat, or sanction. The structural power embedded in social system, the class, race, symbolic powers derived from cultural norms and discourses. So, in where hegemony we find in terms of the ideas of Antonio Gramsci, where he talks about how he explained the dominant groups maintain legitimacy not just through force but by true consent and ideology. The leadership setting the political and cultural agenda, the voluntary acceptance by subordinate groups, the ideological controls reinforcing values via media and education. So I'm showing you small pictures of it where you can try to have a thought on it, what can be the main aspects of this. This is a task for you to go try to think. I will give you a 5 minutes task that where এখানে ছবি দেখতে পারবেন power and hegemony. What do you understand by power or what do you understand by hegemony? I am giving you 5 minutes to think of it, and I will ask you what do you understand by power? Power monarchy or hegemony monarchy?
Please think of it. You have 3 minutes remaining. Manna আর করুণা কি বুঝতে পারো এখান থেকে পাওয়ার এন্ড হেজিমনি? हेलो सर। हाँ 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 मन्ना। यस मन्ना। सर यस टेल मी। पावर हेजिमनी। सर इसका अभी आइडिया नहीं है मुझे। ओके ओके बट डोंट फॉरगेट आज के क्लास में जो टर्म दिया है पावर एंड हेजिमनी
सर क्योंकि मैं बांग्ला मीडियम का है ना, तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत ঠিক हो আছে जाती है, ঠিক इसलिए। আমি বুঝতে পারি এইখানে একটা প্রকৃতি আছে পাওয়ারের পাওয়ার কনসেপ্টস আর হেজিমনির প্রকৃতিটা কি আছে বা ডেফিনেশনের আই পাওয়ারটা হলো যে রাজনীতিতে আমরা দেখতে পারি আর বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনতে যে পাওয়ার থেকে সমাজের পাওয়ার থেকে যে ইন্ডিভিজুয়াল বা গ্রুপ অ্যাসোসিয়েশনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে বা কন্ট্রোল করতে পারে আর বিভিন্ন ব্যবহারের আচরণের যে কন্ট্রোল করতে পারে মেইনটা হলো ইনফ্লুয়েন্স এন্ড কন্ট্রোল আর হেজেমনিতে আছে এই হেজেমনি আইডিয়াটা ছিল যে ডমিনেন্ট আইডিওলজি। ফর এক্সাম্পল এখানের राइटर আছে গ্রামস্কির রাইটারের হেজেমনিটা এক্সপ্লেইন করছেন उसने एक्सप्लेन किए थे যে হেজেমনিতে আছে এটা कंट्रोल বা ইনফ্লুয়েন্স ডাইরেক্টলি জরুরত নেই, এটা ডাইরেক্ট এটা লাগে না, এটা হলো ইনডাইরেক্টলি। যেমন ধরেন আইডিওলজিতে ফর এক্সাম্পল we have seen earlier. For example, take example of North Korea. Indirectly, Kim Jong-un is considered as the main leader. Is considered as the main savior. Is considered as the main. जो भी किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट में जो भी শব্দটা বলবে কথাটা বলবে এটা হলো ল। That becomes an idea of hegemony. Under powerটা ছিল এটা হলো direct influence, direct control. আর hegemonyতে আছে এটা হলো indirect. সমাজের ইন্ডিভিজুয়াল জনতার পাবলিকের এই ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স। আমরা এখন যে আছে এখনের সমাজের মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেটা ভাইরাল আছে এটা আমরা ভাবছিল এটা হলো সত্যি নিউজ, এটা হলো মেইন নিউজ, এটা হলো মেইন ট্রুথ, 100% ট্রুথ। जो भी न्यूज में हम देखते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में, that is direct truth. So एक हेजिमोनी होते हैं जैसे इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस जरूरत नहीं है, मगर फोर्स भी जरूरत नहीं है। जैसे पावर में होते हैं थोड़ा सा फोर्स होते हैं, मगर हेजिमोनी में वो एक आइडियोलॉजी, फिलोसफी, इनडायरेक्ट कंट्रोल, पावर होती है डायरेक्ट कंट्रोल। और जैसे कि हमने देखा है, जैसे अभी এটা হলো গ্রামস্কির আইডিয়া। গ্রামস্কির এটা কথা আছে এখানে। এখন আমরা আইডিয়া ছিল যদি আমরা ইনভেস্টমেন্ট না করি, যদি আমরা স্যালারি না পাই, আমরা জীবনের will not able to survive, আমরা সার্ভাইভ করতে পারি না। So that is the ideology which has become office structure. But 100 years earlier, এখনের যে এডুকেশন সিস্টেম আছে 100 years এর আগে ইতিহাসের আলাদা, অন্যান্য শিক্ষা, অন্যান্য আচরণ, অন্যান্য সিস্টেম। আর ইতিহাস থেকে যে আধুনিকতে আমরা দেখতে পারি যে বিভিন্ন সিস্টেমতে যে ইনডাইরেক্ট, যেটা ডাইরেক্ট কন্ট্রোল আছে এটা হলো পাওয়ার, যেটা ইনডাইরেক্ট আছে এটা হলো হেজিমনি। আর
ইউনিট 5 এর আমরা দেখতে পাই এটা হলো স্টেট থিওরিজ অফ স্টেট গভর্নমেন্ট যে কোনো সমাজের যে গভর্নমেন্ট সিস্টেম আছে থিওরিজ মানে এক্সপ্লেনেশন আর স্টেটের সরকারের যে থিওরিজ আছে স্টেটের গভর্নমেন্ট সিস্টেমের যে এক্সপ্লেনেশন আছে এটা বিভিন্ন নামে আছে পলিটিক্যাল সায়েন্সে প্রথমে আছে লিবারাল আর দুটো আছে নিউ লিবারাল আর 3 নম্বরের আছে মার্কসিস্ট থিওরি ফার্স্ট নাম্বার লিবারাল হলো নিউট্রাল সেকুলার ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আর নিউ লিবারালিজম আছে মেইনলি ফোকাসের আছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস give me 1 minute oh bro I was saying you are because 12 p.m. was coming okay thank you for waiting there was emergency call so liberal theory এখানে আছে নিউ লিবারালিজম এটা লিবারালিজমটা আমরা দেখতে পারি এখানে আছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম ইন্ডিভিজুয়াল সেকুলার আছে আর নিউ লিবারালিজম এটা আমরা দেখতে পারি 1990s তে যে আমরা ইন্ডিয়া সরকার আর বিভিন্ন গ্লোবাল কান্ট্রিজ আমরা দেখবা দেশের এটা প্রাইভেটাইজেশন ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরিজ এটা প্রায়োরিটি আছে এখন আগরতলাতে আমরা দেখতে পারি কেএফসি এটা কেএফসি এর ব্র্যান্ডটা আছে আমেরিকা থেকে আর গাড়িটা আছে হিউন্ডাই কোরিয়া সুজুকি জাপান জিওমি আর বিভিন্ন কোম্পানির এই ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের নিউ লিবারালিজম আসার পরে এই নিউ লিবারালিজম আইডিয়াটা আছে এই প্রাইভেটাইজেশন ডিরেগুলারাইজেশন একটু ফ্লেক্সিবল পলিসিস লিবারালিজম আছে ইকুয়ালিটি সম্মান আর লিবারালিজমের পর 1990s তে নিউ লিবারালিজমের আইডিয়া ছিল এই আইডিয়াটা হলো ফ্লেক্সিবিলিটি মানে মার্কেটের সরকারের মার্কেট সিস্টেমের ফ্লেক্সিবল প্রাইভেটাইজেশন ইন্ডাস্ট্রি আর যে মার্কসিস্ট থিওরির একটা আইডিয়া ছিল যখন নিউ লিবারালিজম ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট বিজনেসম্যান যেটা যদি এই নিউ লিবারালিজম যদি ইনক্রিজ হয় লোয়ার ক্লাসের সমস্যা হতে পারে লোয়ার ক্লাসের প্রবলেম হতে পারে লোয়ার ক্লাসের বিভিন্ন ইস্যুস থাকতে পারে মার্কসিস্ট থিওরি মেইন আইডিয়াটা ছিল যেটা ধনী যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যেটা রিচ পারসন লোয়ার ক্লাসের লোয়ার ক্লাসের ডমিনেট করবে এটা হলো মেইন মার্কসিস্টের থিওরি যেটা সরকার আছে এটা নিউট্রাল নয় এই সরকারের যে আছে আমরা দেখতে পারি সমাজে এটা হলো যে সরকারের রিচ পারসনের জন্য ধনী লোকের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট লোকের জন্য এইটা হলো মার্কসিস্ট থিওরির এক্সপ্লেনেশন সরকারের সিস্টেমে স্টেটের গভর্নমেন্ট সিস্টেমে আর লিবারালিজম আইডিয়া ছিল যে আমরা দেখতে পারি ইকুয়াল রাইটস ইকুয়ালিটি আর নিউ লিবারালিজম আমরা দেখতে পারি এটা হলো প্রাইভেট কোম্পানিজ ফ্লেক্সিবল প্রাইভেট কোম্পানিজ যদি প্রাইভেট কোম্পানিজটা যদি মেইন ফ্লেক্সিবল রুলসটা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বিজনেসম্যানদের বাড়বে এটা হলো মেইন থিওরিজ অফ স্টেটস
আজকে আমরা শিখতে পারে, আমি প্রথম থেকে রিভাইজ করি, কিছু স্টুডেন্ট আছে লেটে জয়েন করছো। আমি ইউনিট 1 থেকে আজকের পেপারটা হলো কন্টেম্পোরারি পলিটিক্যাল থিওরি। পলিটিক্যাল সায়েন্সের সেমিস্টার 1 এর কন্টেম্পোরারি মানের প্রেজেন্ট, এখনের, আধুনিকের পলিটিক্যাল থিওরি এক্সপ্লেনেশন। থিওরি মানে কি? এক্সপ্লেনেশন। যে পেপার পিএলএম সেশন 5 এর যে কন্টেম্পোরারি এখনের যে কি পপুলার পলিটিক্যাল থিওরি আছে, এটা এই পেপারের শিখতে, এটা আমি এই সেমিস্টার 1 তে আমি নিব। আর ব্লক 1 তে আছে ইন্ট্রোডাকশন টু পলিটিক্যাল থিওরি। আজকে যে আমরা শিখছি এটা হলো প্রথমে ডাইরেক্ট কোন থিওরি এর বিভিন্ন কে আছে, বিভিন্ন কি রাইটারের এক্সপ্লেনেশন আছে, এটা শিখার আগে আজকে আমরা জানতে পারে যেটি এটি ইন্ট্রোডাকশন টু পলিটিক্যাল থিওরি। পলিটিক্যাল থিওরির শব্দ বা প্রকৃতিটা কি আছে, এটা আজকে আমরা শিখছি। প্রথমে আছে ইউনিট 1 তে অ্যাপ্রোচেস, কি অ্যাপ্রোচেস আছে, ট্রেডিশনাল আর কন্টেম্পোরারি। এটা দুটোটা আছে, ট্রেডিশনাল ইতিহাসের আর আধুনিকের অ্যাপ্রোচ আছে। পলিটিক্যাল থিওরি এর স্কুল আইডিয়াটা আছে, এটা হলো গ্রুপ। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রাইটারের সবাই সম্মান, সবাই একই আইডিওলজি, একই ফিলোসফি, একই পলিটিক্যাল পার্টি, এমন পলিটিক্যাল পার্টির মতো ফিলোসফি বা আইডিওলজিটা বিভিন্ন আছে। এমনের পলিটিক্যাল থিওরি এর দুইটা গ্রুপ আছে, ট্রেডিশনাল, কন্টেম্পোরারি। ট্রেডিশনাল মানে যে পুরাণের সোর্স, ইতিহাসের। আর দুইটা নাম্বার আছে কন্টেম্পোরারি, এটা হলো আধুনিক, এটা হলো কন্টেম্পোরারি। আর ইউনিট 2 তে আমরা দেখতে পারে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর বিভিন্ন থিওরি এর যে আধুনিক, যে ইউনিট 1 এর ট্রেডিশনাল পুরাণের থিওরি এর পর যে নতুন থিওরির যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর পর উন্নয়ন বা প্রকৃতিটা কি আছে আমরা শিখছি। আর ইউনিট 3 তে আমরা শিখতে পারে আইডিওলজি। যে কোনো রাইটার আছে, যে কোনো পলিটিক্যাল থিওরি আছে, পলিটিক্যাল থিওরির এক্সপ্লেনেশন, আইডিওলজিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা যে কোনো রাইটারতে একটা আইডিওলজি আছে। মান্না দেবনাথের একটা ধর্ম আছে, একটা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আছে। এমনের সমাজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের যে রাইটার আছে, বিভিন্ন গ্রুপ আছে পলিটিক্যাল পার্টির রকম। এক্সাম্পল লিবারালিজম, যেটা লিবারালিজম আইডিওলজি যেটা ফলো করে কিছু লোক আছে, আর কনজারভেটিভিজমের কিছু লোক আছে, সোশ্যালিজমের কিছু লোক আছে, ফ্যাসিজমের কিছু লোক আছে। আইডিওলজিটা যে পলিটিক্যালের আচরণ বা ব্যবহারের যে সিস্টেম অফ বিলিফসটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। আর আজকে আমরা শিখছি যে ইউনিট 4 তে পাওয়ার এন্ড হেজিমনি। পাওয়ারতে আছে যে ডাইরেক্ট কন্ট্রোল, পলিটিশিয়ানস বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা এমপ্লয়িতে, অফিসের বস আর এমপ্লয়ি, এটা হলো ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স, ডিরেক্ট কন্ট্রোল হতে পারে। এটা ফোর্স হতে পারে, থ্রেট হতে পারে। আর হেজিমনি মানে ইনডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স, আমরা বুঝতে পারি না এটা আমরা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে। এটা হলো নেচারাল মধ্যে আমরা বডিটা, আমরা শরীর, আমরা আচরণ, আমরা ব্যবহার, আমরা অ্যাক্টিভিটিস, মানুষের যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসটা আমরা নেচারের মধ্যে লাগে, এটা হলো ইনডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স। আর ইউনিট 5 তে আজকে আমরা শিখছি যে থিওরিজ অফ স্টেট, সরকারের সিস্টেম, স্টেটের সিস্টেম। 3 নম্বরের এক্সপ্লেনেশন আছে, একটা আছে লিবারালিজম, দুইটা আছে নিউলিবারালিজম, আর তিনটা আছে মার্কসিস্ট থিওরি। লিবারালিজম ছিল একটা রাইটার
জন লকের শব্দটা ছিল ইকুয়াল রাইটস, ইকুয়ালিটি, ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস। যে কোনো সমাজের ইন্ডিভিজুয়াল ইকুয়াল রাইটসের गवर्नमेंट प्रायोरिटी देওয়ার জন্য। আর नियो लिबरलिज्म का अलग, लिबरलिज्म का नया। जब এখানে যদি সমাজের সবাই ইকুয়াল রাইট যদি দাও, তাহলে প্রাইভেট কোম্পানিসের একটা ফ্লেক্সিবলটা দাও, শুধু সরকারের সিস্টেমটা নয়, ফ্যাক্টরিসের ফরেন থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট রুলস এন্ড রেগুলেশনটা একটু লিবারেলটা দাও। এইটা হলো নিও লিবারেলিজমের আইডিয়া। 1990s এর পর আমরা দেখতে পারি ইন্ডিয়াতে যে ফরেন কোম্পানিজ, ইনভেস্টমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস, এখন মিডল ক্লাস যে প্রবৃত্তি বা পরিবর্তন যে আমরা দেখতে পাই। আর মার্কসিস্ট থিওরির মেইন আইডিয়াটা ছিল, এখন আমরা দেখতে পারি ইতিহাস থেকে যে সরকার আছে যেটা ধনী, আধুনিক থেকে আমরা দেখি মডার্ন সিস্টেম থেকে, যেটা ধনী আছে, রিচ পার্সন আছে, যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, মানি পাওয়ার, যেটা ধনী আছে, ডমিনেন্ট ক্লাস আছে, হায়ার ক্লাস আছে, ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস বোঝোসি মানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ওনার, হায়ার ক্লাসের। আর ডমিনেন্ট ফার্স্ট ক্লাস, যে উপরের যে ক্লাস, হায়ার ক্লাস আছে, লোয়ার ক্লাসের ডমিনেট করে। আর লোয়ার ক্লাসের যে ডমিনেট করে, এই কারণের ক্লাস স্ট্রাগলটা হয়। আর এটা হলো মার্কসিসের আইডিয়া। আজকে এই তিনটি আমরা পড়তে পারে যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল থিওরি আমরা শিখছি আজকে। আর আমরা দেখতে পারি ইতিহাসের পুরাণের আইডিওলজি গ্রুপটা হলো ট্রেডিশনাল, আর এখনের আছে হলো কন্টেম্পোরারি থিওরি। আর আমরা দেখতে পারি আইডিওলজি খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিসের আইডিওলজি এর রকম, আইডিওলজি এর মতো আমরা দেখতে পারি পলিটিক্যাল সায়েন্সের রাইটার্সও বিভিন্ন আইডিওলজি আছে, ফ্যাসিজম, সোশ্যালিজম, মার্কসিজম, এমনের বিভিন্ন আছে। আর পাওয়ার আর হেজিমনি, পাওয়ারটা হলো ডিরেক্ট কন্ট্রোল, হেজিমনি আমরা দেখছি ইনডাইরেক্ট কন্ট্রোল। আর লাস্টের আমরা দেখছি লিবারালিজম, ইকুয়াল রাইটস। সরকারের যে বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশন আছে, লিবারালিজম, ইকুয়াল রাইটস, আর নিও লিবারালিজম, প্রাইভেটাইজেশন, প্রাইভেট কোম্পানিজ, ফ্যাক্টরিজ। আর মার্কসিস্ট আছে যেটা হায়ার ক্লাস, ডমিনেন্ট ক্লাস, লোয়ার ক্লাসে যে ডমিনেট করে। এই এক্সপ্লেনেশনটা আমরা আজকে শিখতে পারি। এখন যে কোনো কোয়েশ্চন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবেন, যদি নয় নেক্সট উইকে আমরা দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টুডে। হ্যালো স্যার। স্যার বলছিলাম কি, যখন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, মানে একটা সিলেবাসটা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন যদি কিছু সাজেশন দিয়ে হেল্প করেন তাহলে ভালো। কারণ পাবে। আর যখন ক্লাসে আছে যে পিপিটি আছে, পিপিটি এর আমরা স্টাফ থেকে একটা ইমেল পাবেন যে পিপিটি এর ফাইলস বা এসএলএম এর ফাইলস। আর এই ক্লাস সেশনের পর 5টা-7টা ক্লাস কাউন্সিলিং থাকবে। এই সেশনের পর একটা অ্যাসাইনমেন্টের কুইশন দিবে, যেটার এক্সামের কুইশন একটা ইজি আছে। আমরা এইখানে এমসিকিউ এর খুব ইজি আছে। আমার যে টেন্টেটিভের যে আইডিয়া আছে 40 মার্কস বা 60 মার্কস এমন এর এমসিকিউ আছে। আর সব কুইশন ইজি আছে। যখন এক্সামের দেওয়ার জন্য তোমরা খুব মানে খুশি পাবে, এত এক্সামের ইজি আছে আর মার্কস স্কোরিংটা ভালো আছে। কিছু চিন্তা নেই, তোমরা খুব আগে সেমিস্টারের এক্সামটা দাও, তোমরা দেখতে পারবে মানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের এক্সামটা খুব ইজি আছে। যে কোনো প্রবলেম থাকে, যে কোনো প্রবলেমের ইস্যু আছে, কোয়েরি আছে, তোমাদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে, মিস্টার দেববর্মাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। আমি ডক্টর দিকা, আমি পলিটিক্যাল
কন্টেম্পোরারি থিওরিতে এটা অ্যাসাইন হয়। আর একটা পেপার আছে ডক্টর মার্কোনিয়া নিবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সি ইউ নেক্সট উইক।